Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear students? Have you studied everything I have taught you in the last class? Today we will start with the dua for knowledge. Let's begin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma. Today we will be learning about storage devices inside the computer. What are storage devices used for? For storing data. Every human being have storage devices. Yes, our brain is our storage device. We keep on remembering things from our memory. So storage devices in computers also have memory inside them. But we will be learning about three different storage devices that we use. First storage device is CD. Everyone, have you heard about CD? Yeah, its full form is compact disc. Compact disc. D-I-S-C disc. Compact disc. It's popularly known as CD. CD is a flat, circular shaped object which is shiny in one part. Have you seen a CD? Everyone, have you seen a CD? A CD will be round in shape with a circle inside, and it's glossy or shiny in one part. Yeah. Other than CD, we know that there is another device called DVD. What's the difference between CD and DVD? First, we learn about CD. Next, DVD. DVD is also another storage device similar to a CD, but the full form of DVD is Digital Versatile Disc. Digital Versatile Disc. Digital, D-I-G-I-T-A-L, Digital. Versatile, V-E-R-S-A-T-I-L-E, Versatile. Disc, D-I-S-C, disc. Digital Versatile Disc or DVD is similar to a CD. But what is the difference? Digital Versatile Disc can store 6 times more data than a CD. 6 times more data means in a CD only a little memory is available. But in a DVD more amount of data can be stored. It has a large memory than a CD. How does a DVD look? Similar to a CD. DVD also looks like a CD. So we have learned two examples for storage devices, a CD and a DVD. There is one more storage device that we use in our daily lives. What are they? They are called pen drives. Pen drives. Third one, pen drives. P-E-N-D-R-I-V-E-S. Pen drives look like pen drives are very small in size. Pen drives are very small in size. In the CPU, when you look at the CPU looks like a box, right? CPU looks like a box, right? In front of the CPU there will be many drives like this. We have to find out the port for the pen drive. It is called USB port. Inside the CPU, in front of the CPU, we will find many drives. Okay, after that you will find a USB port so that the pen drive can be inserted into the USB port. Okay,
this pen drive can hold a large amount of data. Okay, videos as long as 3 hours, 4 hours or 5 hours can be stored in this pen drives. There are many types of pen drives which are having different memory capacity. Okay, there are many types, but pen drive is having more memory than a DVD. Okay, so CD, DVDs and pen drives are storage devices. They are easily carryable, right? We can easily carry the pen drives and all in our pockets. Yes, so storage devices are 3 types: CD, DVD and pen drive. Pen drive is the latest form. ഏറ്റവും പുതിയതാണ് pen drive. DVD കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ് pen drive. It's a latest form of storage device. It is easy to carry, it's very small, and it is inserted in the computer through USB port. USB port. How do we insert a CD? How do we insert a CD? CD എങ്ങനെയാണ് insert ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു CD ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you have a CD in our hand, we firstly push the button. There will be a CD drive in the CPU. We will push the button to open the CD drive. So it slides open. We place the disk inside that drive and we push the button once more. Okay, ഒന്നുകൂടെ അത് പുഷ് ചെയ്യുമ്പം അത് ക്ലോസ് ആവും. അപ്പം പുറത്തോട്ട് വന്ന് CD ഡ്രൈവിൻ്റെ ആ ഡ്രൈവ് CD വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പം അത് ക്ലോസ് ആവും. ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ്? അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവുന്നതാണ് സിഡിയും DVD-യും ഒക്കെ നമുക്കങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. USB എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും? ഹൗ വിൽ ബി ഇൻസേർട്ട് USB? USB മീൻസ് എ പെൻ ഡ്രൈവ് ഇൻ ദ USB പോർട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു. ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൂടെ പറയാം. ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് CPU, ഇൻസൈഡ് ദ CPU എന്തൊക്കെ കാണാമെന്ന് പഠിച്ചു. അതേപോലെ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് പഠിച്ചു. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് കീബോർഡ്, മൗസ്, മൈക്രോഫോൺ, സ്കാനർ, വെബ് ക്യാമറ. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ദെൻ ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് സ്പീക്കർ, പ്രിൻറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊജക്ടർ. Then we learned about CPU. We learned a diagram inside the CPU, memory unit, arithmetic, logic unit and control unit. And after that we learned about storage devices. Now we are going to learn about software, which is the last part. Software. Software are 2 types. System software undu. System software and application software. Application software. There are 2 types of softwares: system software and application software. System software illade computer won't work. If there is only hardware components in the computer, will the computer work? No. There must be some software inside the computer. Okay. Appam system software is necessary for the computer to work. System software is a set of programs which helps the computer to work. Appa system software endana? Set of programs which help the computer to work, to run, which help the computer to run, Set of programs, system software is set of programs which help the computer to run. System software illada computer won't run. Adoru tin മാത്രമായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹാർഡ്വെയർ മാത്രം കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ആവില്ല. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് നെസസറി. ദെൻ ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടുണ്ട്.
inside the system software we have an operating system. In the system software there is an operating system. Operating system, what is operating system? You know, there is a program inside the system software which is the most important part of the system software. It is a master control program. Main ആളാണ് master control program. ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം. മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. യൂസറുമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ, അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഒ എസ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. ഒ എസ്, പലതരം ഒ എസ് ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. വിൻഡോസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വിൻഡോസ്, പല വേർഷൻ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഉണ്ട്. വിൻഡോസ് 7 ഉണ്ട്, വിൻഡോസ് 10 ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിൻഡോസ് 10 ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ. അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ്, ഉബുണ്ടു. Example Mac OS, Ubuntu, Windows, ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒ എസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ഈസ് നെസസറി വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു റൺ. Operating system is the master control program. Examples are Windows, Ubuntu and Mac OS. Without this system software or operating system, will the computer work? No, the computer won't work without system software. ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ software. It is designed to do only a specific task. Application software. It is designed to do only a specific task. ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ എഴുതിക്കോ, സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഇറ്റ് ഡസ് ഓൺലി സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്സ്. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പം പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ, MS പെയിൻറ്റും ടക്സ് പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ? ഈ MS പെയിൻറ്റും ടക്സ് പെയിൻറ്റും ഇല്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കാവുമോ? വർക്ക് ചെയ്യും. MS പെയിൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? അത് എന്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ്? ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അടിയിലാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. പെയിൻറ്റിൽ എന്താ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? വി ഡു എ പെയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ MS പെയിൻറ്റ്. ഫോട്ടോഷോപ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഗിംപ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അതില്ലാതെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഡു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്സ്. എക്സാമ്പിൾ MS പെയിൻറ്റ്. Another example, calculator. Another example, tux paint. TUX, tux paint. This is another example of application software. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ MS വേർഡ് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. MS വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? MS വേർഡ്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയാവോ? MS Word ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ am telling you to type in about your family. How many members are there in your family? What all are your siblings doing? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു essay ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. You are writing an essay. So you write the essay in a sheet of paper. But if the essay is need to be written in a printed form, how will you do? പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന്. സോ
We use MS Word for that. Okay, MS Word text type ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ പേജ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം, സ്വന്തമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എവിടെ കയറി ടൈപ്പ് ചെയ്യും? ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ MS Word ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഈ പേജ് പ്രിൻ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ MS Wordൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റും MS പെയിൻറ്റും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതും കളർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സാണ്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ? അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? അഡ്വാൻറ്റേജ് മീൻസ് ഗുണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ? Advantages of computer. It is fast. Advantages of computer. First one, fast. It is fast. വളരെ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് റിസൾട്ട്സ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ മൾട്ടിടാസ്ക്. മൾട്ടിടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ? മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് എന്നാണ്. മൾട്ടിടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഓക്കെ, അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഒരു പ്രോഗ്രാം പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതേപോലെ MS Word ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അത് രണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരേപോലെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സൈഡിൽ പെയിൻറ്റ് വയ്ക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ MS Word ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് സാധ്യമാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ മൾട്ടി ടാസ്ക്. അതൊരു ന്യൂ വേർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് തെറ്റ് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ആക്യുറേറ്റ്. ഇറ്റ് ഡസ് ദ റൈറ്റ് തിങ്. അത് ഒരിക്കലും റോങ് ആവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ തരുന്നത്. ഇറ്റ് നെവർ മേക്സ് മിസ്റ്റേക്ക്. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ റിലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ it never gets tired. Never gets tired. കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് നെവർ ഗെറ്റ്സ് ടയേർഡ്. അപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും? അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യും, ഇറ്റ്സ് ആക്യുറേറ്റ്, ഇറ്റ് നെവർ ഗെറ്റ്സ് ടയേർഡ്. ദർ ആർ 2 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. വാട്ട് ആർ ദേ? ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ഇറ്റ് കനോട്ട് തിങ്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, it cannot think on its own. It cannot think. സ്വന്തമായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ. ഇറ്റ് കനോട്ട് തിങ്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന്? ലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ്. ലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് തിങ്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. നമ്മളാണ് അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആക്കിയത്. അത് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതല്ല. വി മെയ്ഡ് ദ പ്രോഗ്രാം. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് തിങ്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഇറ്റ് ഗോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളി. ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ്. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് അതിന് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞു, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിവൈസസ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിവൈസസ് അല്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ്, സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആൻഡ് വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ആയിരിക്കും. അതിന് മുമ്പ് നോട്ട്സ് മിസ് തരും, ഹോംവർക്ക് തരും. അതൊക്കെ മിസ്സിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. ഓക്കെ, see you in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.